Students, now we will prove the theorems on GCD. Before going to theorems, once we see the definition of GCD. Let A, B are two integers, then the greatest common divisor of A and B is positive integer D such that D divides A and D divides B. GCD is denoted by AB, that is equal to D. By definition, if D is GCD of AB, then D must divide A and B. If GCD is of AB is D, then D divides both A and B. This is the definition. You remember it. Next, GCD of AB is equal to A if A divides B. Okay, A divides B అయితే GCD Aనే అవుతుంది అంట రెండిటికి. సో GCD of 4 8 is 4 because 4 divides 8 కాబట్టి ఈ రెండిట్లో 4 డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ point is, see here, see this one, if GCD of AB is equal to D, then D is equal to AM plus BN for Mn belongs to Z. What does it means? AB GCD D అయితే D can be written as linear combination of AB ma. D can be written as linear combination of A and B. Sometimes we say it D is equal to AX plus BY. XY are ఇంటీజర్స్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ కాబట్టి ఎంఎన్ అన్నా పెట్టండి ఎక్స్వై అన్నా పెట్టండి ఏ లెటర్స్ పెట్టినా అవి ఇంటీజర్స్ అంటే ఏ ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్ ప్లస్ బి ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్గా రాస్తాం. సో ఇఫ్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి, దెన్ డి క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏబీ. యూ మే సెడ్ యాజ్ ఇట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎం ప్లస్ బిఎన్ ఆర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై అండ్ సో ఆన్. నౌ వీ సీ ద ప్రాబ్లమ్స్. వెరీ సారీ, నౌ వీ సీ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ జీసీడీ. ఓకే, నౌ we see the theorems. See the theorem which is stated as, if two integers AB not both 0 are relatively prime, if IFF means if and only if there exist integers x and y such that AX plus BY is equal to 1. See this one ma. If means we are going to prove two sides of the theorem. Okay, two sides of the theorem. What is the first statement? If two integers AB are relatively prime. Okay, in first case you take AB are relatively prime and show that there exist integers xy such that this equation AX plus BY. Other part, you let two integers xy such that AX plus BY and show that AB are relatively prime. Now we see the proof. Given AB are relatively prime, first part you let A and B are relatively prime and show that there exists xy such that AX plus BY is equal to 1. So, for the first part data is ABR relatively prime. ABR relatively prime. You let ABR relatively prime means GCD of AB is 1. Always GCD of AB D అనుకుంటాం. ఇక్కడ relatively prime కాబట్టి GCD D అనేది 1 అవుతుంది. Relatively prime means two numbers, two integers. When we say relatively prime, it's their GCD is 1. Always GCD of AB is denoted by D. Here given these are relatively prime, so GCD of AB is equal to 1, which means D is equal to 1. This is given data. Okay, given data. Always GCD of AB is D అని తీసుకుంటామమ్మా. ఇంకా relatively prime కాబట్టి T is equal to 1, given data. So already I have told you, by linear property, LC property means linear combination property, if D is GCD of AB, there exists XY MN అని చెప్పాను ఇందాక ఫార్ములాలో. ఇప్పుడు XY తీసుకుంటున్నాం. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంటీజర్స్ XY సచ్ దట్ దిస్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ AB లైక్ దిస్. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు AX ప్లస్ BY. బట్ వీ హ్యావ్ గివన్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ మీన్స్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫ్రమ్ డేటా. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, సబ్స్టిట్యూట్ హియర్, యూ గెట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు AX ప్లస్ BY విచ్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్. కాబట్టి ఫస్ట్ పార్ట్లో GCD ఆఫ్ AB 1 అని తీసుకున్నాం, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అని తీసుకున్నాం. డేటా రిలేటివ్లీ ప్రైమ్, ఈక్వేషన్ చూపించాలి. రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ మీన్స్ GCD ఆఫ్ AB ఈజ్ 1, దట్ మీన్స్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఆల్వేస్ GCD ఆఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు D సింబల్. హియర్ దిస్ ఈజ్ 1, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ కాబట్టి D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు GCD ఆఫ్ AB D అనుకుంటున్నాం కాబట్టి బై లీనియర్ కాంబినేషన్ ప్రాపర్టీ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ XY సచ్ దట్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ AB రైట్ లైక్ దిస్. బట్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ గివన్, సో వీ హ్యావ్ 1 ఈజ్ AX ప్లస్ BY ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ వన్. నౌ వీ సీ ద కన్వర్స్లీ. Next part, conversely, let this equation AX plus BY. You let the equation AX plus BY and show that AB are relatively prime.
ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ లెట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇది తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ చూపించాలి ఏబీని అంటే జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ 1 అని చూపించాలి. జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీని ఏం తీసుకుందాం, డి అని తీసుకుందాం. ఈ స్మాల్ బ్రాకెట్ పెట్టాము అంటే జీసీడీ ఇట్ మీన్స్ మీరు జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ అన్న రాయొచ్చు, ఓన్లీ స్మాల్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఏబీ అన్న రాయొచ్చు, డి అన్న రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ తీసుకుందాం. ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లెట్ అండ్ షో దట్ ఏబీ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ లెట్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి. ఫైనల్లీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 చూపిస్తే జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ 1 కాబట్టి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అవుతుంది. సో లెట్ ద ఈక్వేషన్ and you assume d is equal to ab. GCD is d. So GCD of ab is d అయితే d divides both a and b naga. So d divides a and d divides b. We know that one of the properties of divisibility, if d divides a, d divides b, d divides linear combination of ab. That means d divides ax plus by. But data is, for the second part, data is ax plus by is 1. So d divides 1. ఏదైనా ఒక నంబర్ 1 డివైడ్ చేస్తుందంటే అది మస్ట్ బి 1 అయి ఉండాలమ్మా. కాబట్టి d divides 1 means d is equal to 1. d is equal to 1 means GCD of AB is 1. అంటే ఏమని అర్థం, AB are relatively prime. This is second part. So first part, let AB are relatively prime and show this equation. Second part, let this equation and show that AB are relatively prime. This is the theorem. You observe ma, ఇది ఒక ఫండమెంటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏబీలు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అయితే మనకు కంపల్సరీగా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ థీరమ్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు, ఏబీఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అయితే మనం ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాసుకోవచ్చు. కంపల్సరీగా ఎక్స్వైలు రెండు ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి, ఫ్రాక్షన్స్ కాదు, అన్ని ఇంటీజర్స్. ఎక్స్వైలు రెండు ఇంటీజర్స్ అయితే ఈ ఏబీలు రెండు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అయితే ఈ ఎక్స్వైలు రెండు ఇంటీజర్స్ అయితే కంపల్సరీగా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై 1 అవుతుంది. Now you see the result. If GCD AB is equal to D, then GCD of G means GCD of A by D, B by D is equal to 1 అని చూపించాలి. సో ఏం తీసుకొని ఏం చూపించాలి, ఇఫ్ పార్ట్ తీసుకొని దెన్ పార్ట్ చూపించాలి. వాట్ ఈస్ గివన్, GCD of AB is equal to D. This is given ma. GCD of AB is equal to D. This is given. Given GCD of AB is equal to D. Okay, GCD of AB D అయితే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, లీనియర్ కాంబినేషన్. ఇలాగే బై లీనియర్ ప్రాపర్టీ జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ డి అయితే బై లీనియర్ ప్రాపర్టీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ వై సచ్ దట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ వై. ఇక్కడ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నామో అదే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు రెండు వైపులా డివైడ్ బై డి. ఇది ఇక్కడ రాయలేదు, మీరు నోట్స్ రాసేటప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారు అనుకుంటాను, అందరూ కంపల్సరీ రాయాలి. నోట్బుక్ తీసుకోండి, రిజల్ట్ అని పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రూఫ్లో సెకండ్ లైన్ పక్కన డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై. Divide on both sides with d. What you get, d by d means 1. Next a by d, x అలాగే ఉంది, plus b by d, x. Okay ma, here you observe GCD of AB is equal to d means d divides a and d divides b. రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుందిగా. సో d divides a, d divides b అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి. d divides a, సపోజ్ 4 divides 8 అనుకోండి, అంటే 8 by 4 is 2 అవుతుందిగా, ఇంటీజర్ అవుతుంది. అలాగే డి బీని డివైడ్ చేస్తుందంటే బి బై డి తీసుకున్నప్పుడు ఇంటీజర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బై డి ఒక ఇంటీజర్, బి బై డి ఒక ఇంటీజర్. సో ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఏమవుతుంది, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటీజర్ వై అవుతుంది. ఇంటీజర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటీజర్ వై. కాబట్టి దీని అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఇది, ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ దీస్ ఆర్ ఇంటీజర్స్. ఎప్పుడు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ గివన్ d divides a and d divides b, these both are integers. ఈ ఇంటీజర్స్ అమ్మా, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఏమైంది, 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటీజర్ వై అయింది. చూడండి ఇక్కడ ఏ ఇంటీజర్ బి ఇంటీజర్. ఈ ఈక్వేషన్ అయినప్పుడు కంపల్సరీగా ఎక్స్ వైలు కాకుండా ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి ఏబీలు, వాటి జీసీడీ ఎంత కావాలి, 1 కావాలి, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అవ్వాలి అవి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి ఇంటీజర్స్ కాబట్టి x ఇంటూ వై ఇంటూ రెండు ఇంటీజర్స్ కాబట్టి బై దిస్ థీరమ్ అండ్ ఈక్వేషన్ 1 వీ హ్యావ్ దిస్ ఏ బై డి అండ్ దిస్ బి బై డి ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. ఇక్కడ చిన్న విషయం అమ్మ, ఎక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ వై ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఏబీలు రెండు ఏం కావాలి, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ కావాలి. ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ ఇంటూ ఏ బై డి ప్లస్ బి వై ఇంటూ బి బై డి 1 అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి జీసీడీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏబీ ఉంది కాబట్టి ఏబీ జీసీడీ 1 రిలేటివ్లీ ప్రైమ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏబీ ప్లస్లో ఏ బై డి బి బై డి ఉంది,
ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి బై థీరం 1 నుంచి A/D B/D రెండు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అవుతాయి. అంటే అర్థం ఏంటి, వీటి జీసీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. జీసీడీ ఆఫ్ దీస్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ 1. అదే కదా చూపించమన్నారు. కాబట్టి ఇఫ్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి వచ్చేసి డి అయితే జీసీడీ ఆఫ్ ఏ బై దిస్ డి, జీసీడీ ఆఫ్ బి బై దిస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఓకే, నౌ యూ సీ ద నెక్స్ట్ రిజల్ట్. ఇఫ్ ఏ డివైడ్స్ బి అండ్ బి డివైడ్స్ సి with GCD AB is equal to 1, then AB divides C. Okay ma, here we have given if part is given data and we are going to prove that AB divides C. Okay ma, AB divides C. So here what we take, A divides, we take A divides C and B divides C and GCD AB is equal to 1. Our aim is to show that AB divides B. ఇది మనసులో పెట్టుకోండి, AB divides C చూపించాలి. సో A divides C, we take A divides C, we take B divides C, we take GCD AB is equal to 1. A divides C అంటే we have A divides C means implies given A divides C. This means or implies there exists integer Q1 such that this C is equal to A into Q1. A into Q1. Similarly, given B divides C, డివిజిబిలిటీలో ఉందమ్మా ఇది. డివిజిబిలిటీ ప్రకారం B divides C means this C is equal to B into some integer రావాలి. There exists another integer Q2 such that C is equal to B into Q2. 1, 2. రెండు డేటా పాయింట్స్ నుంచి 2 ఈక్వేషన్స్ రాసాం. ఇంకోటి ఇచ్చారు, ఏంటది, జీసీడీ ఇచ్చారు. జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నారు. ఈ 3 పాయింట్స్ డేటాలో ఇచ్చారమ్మా. జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే థీరం ఏం చెప్పింది ఇందాక, జీసీడీ ఆఫ్ 1 అయితే థీరం ఏం చెప్పింది, ఇఫ్ జీసీడీ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం, ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చూపించాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అని తీసుకుంటే జీసీడీ 1 అని అర్థం. జీసీడీ 1 అయితే ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చనేగా థీరం బట్టి. కాబట్టి మనకు థర్డ్ డేటా ఇచ్చింది, జీసీడీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంటీజర్స్ ఎక్స్వై సచ్ దట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ ఈక్వేషన్ని మీరు రెండు సైడ్స్ సితో మల్టిప్లై చేయండి. Multiply on both sides this equation with C. What we get? C into AX plus BY is equal to C. That means CAX plus CBY is equal to C. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ గమనించారంటే CAX ఉంది, CBY ఉంది, C ఉంది. ఇక్కడ ఏ ఉందమ్మా, C ప్లేస్లో మీరు ఏమన్నా సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలరా, B లేదు దీంట్లో. కాబట్టి C ప్లేస్లో మీరు బి ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 ఈక్వేషన్ సి ప్లేస్లో Q2B రాయండి. ఇక్కడ Q2B రాయండి సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి. అలాగే ఈ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్లో సి ప్లేస్లో ఏ ఉన్నది రాయండి, Q1A రాయండి. దెన్ వి గెట్ సి మీన్స్ చెప్పాను, Q2B పెట్టండి ఇక్కడ, ఇంటూ ఏఎక్స్ అలాగే ఉంది, ప్లస్ బీవై ఇంటూ సి ఉంది. ఇక్కడ సి ప్లేస్లో ఇది పెట్టండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి, Q1A పెట్టండి. నౌ యూ గెట్ Q2B into A into X means AB Q2X. Here AB Q1Y is equal to C. We know that Q1 Q2 are integers. Okay, integers అని తీసుకున్నాం. అలాగే ఇంటీజర్స్ XY అని తీసుకున్నాం. కాబట్టి Q2 ఇంటీజర్, X ఇంటీజర్, total product is integer. Q1 integer, Y integer, total product is integer. This sum is integer. So we have AB into some integer is equal to C. ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, C is equal to ఇంటీజర్ ఇంటూ ఏ ఉంటే ఏ డివైడ్స్ సి అన్న. ఇక్కడ ఏబీ ఇంటూ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కాబట్టి ఏబీ ఇంటూ సమ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కాబట్టి ఏబీ డివైడ్స్ సి అవుతుంది బై డెఫినేషన్. ఎందుకంటే ఈ లోపల ఉన్నది ఇంటీజర్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఏబీ ఇంటూ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మీన్స్ ఏబీ డివైడ్స్ సి. అంతే కదా, ఏ ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్ సి అంటే ఏ డివైడ్స్ సి అని అర్థం. అలాగే ఏబీ ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మీన్స్ ఏబీ డివైడ్స్ సి. Okay ma, so what is the statement of this theorem? If A divides C and B divides C and GCD of AB is equal to 1, then we must have AB divides C. This is the result. See the next important one, theorem Euclid's lemma. Euclid's lemma as you wish pronunciation. Euclid's lemma antaru theorem, very very important. If A divides BC and AB is equal to 1, then A divides C. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు ఫార్ములా లాగా నోట్ చేసుకోవాలమ్మా.
If A divides BC and AB is equal to 1, then A divides C. What is the given data here? If means given data. You let A divides BC, first point, and AB is 1. What is small bracket means? GCD. GCD of AB is equal to 1. అంటే relatively prime అన్నమాట ఇవి రెండు. అయితే మనం చూపించాల్సింది చూడండి అమ్మా, ఏ డివైడ్స్ బీసీ ఇచ్చాడు అండ్ ఏ ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈ రెండింటి జీసీడీ కానీ 1 అయితే దెన్ ఏ డివైడ్స్ సెకండ్ నెంబర్, ఏ డివైడ్స్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇఫ్ ఏ డివైడ్స్ బీసీ అండ్ ఏబిఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్, జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఏ డివైడ్స్ సెకండ్ నెంబర్ ఆల్సో ఇది. సో లెట్ దిస్ ఈజ్ ద డేటా పార్ట్. ఏ డివైడ్స్ బీసీ తీసుకుందాం అండ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుందాం. ఇక్కడ మనం యూస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఇదమ్మా, జీసీడీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఈ స్టెప్ రాసుకుంటామమ్మా. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంటీజర్స్ XY సచ్ దట్ AX ప్లస్ BY ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ముందు దాంట్లో కూడా అదే ఇచ్చినారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఏ డివైడ్స్ బీసీ ఇచ్చారు కదా, ఏ డివైడ్స్ సి అయితే ఎలా రాసుకున్నారు? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు AQ అని రాసుకున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఏ డివైడ్స్ బీసీ అయితే బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AQ రాసుకుంటాం. చూడండి, proof we have given GCD of AB is 1. So there exist, ఇక్కడ exist అమ్మా, సింబల్ రివర్స్ పడింది, F అని పడింది కాదు. సో there exist integers, కరెక్ట్ చేసుకోండి, there exist integers x and y such that AX plus BY is equal to 1. అంటే 1 is equal to AX plus BY. ఇందాకలాగే ఇక్కడ multiply with C on both sides, we get C is equal to CAX plus CBY. Put equation number 1. Put equation number 1. Another point, first data points AB is equal to 1 and GCD of AB is 1. Second point ఏంటి? A divides BC. So there exist, ఇది కూడా there exist అన్న సింబల్. So there exist F, not F. There exist Q such that BC is equal to A into Q. BC is equal to AQ. Now you substitute this BC in this one. CB అన్న BC అన్న ఒకటేనమ్మా. కాబట్టి BC is equal to AQ అనే దాన్ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ 1లో. దెన్ 1 implies C is equal to ఫస్ట్ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ CAX ప్లస్ ఇక్కడ BC ప్లేస్లో AQ పెడతాం, AQY. సో కామన్ A తీయండి అమ్మా, A కామన్ తీస్తే CX ప్లస్ QY. సో ఎలా ఉంది ఇది? C is equal to A ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్ లాగుంది కాబట్టి A divides C. So A divides C. So what is the statement? If GCD of AB is 1 and A divides BC, then A divides C అవుతుంది. Then A divides C అవుతుంది. Okay ma? Now we see the next theorem. If P is a prime and A is any integer, then either AP is equal to 1 or A is multiple of P. Multiple of P అంటే A is equal to P into some value ఉండాలి, లేదా A is multiple of P అంటే P divides C అన్న అవుతుంది. ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఇచ్చింది? If P is a prime and A is any integer, ఇది మనం తీసుకోవాలి. P is prime అండ్ A ఈజ్ అనదర్ ఇంటీజర్. మీరు మనసులో P ఒక 5 అనుకోండి, P ఈజ్ ప్రైమ్, A ఈజ్ అనదర్ ఇంటీజర్. అయితే ఇప్పుడు AP వచ్చేసి 1 అన్న అవ్వాలంట, మల్టిపుల్ ఆఫ్ P అన్న అవ్వాలంట. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. P వచ్చేసి 5 అనుకోండి ప్రైమ్ నెంబర్, A వచ్చేసి 8 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది? AP వచ్చేసి 1 అవ్వలేదా? ఓకేమ్మా, 1 అవుతుంది. అలా కాదు, A వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఆఫ్ P అనుకోండి, P 5 అనుకుంటున్నాం కదా, 5 ఇంటూ 2 ఎంత? 10 కదా, అంటే ఏ వాల్యూ 5కి మల్టిపుల్ అనుకోండి, అప్పుడు 5 అయిందన్నమాట. ఓకేనా? either AP is equal to 1 or A is multiple of P అలా అయి ఉండాలి. AP 1 అన్నా అవ్వాలి ఇలాంటి కేసుల్లో, లేదా ఏ ప్లేస్లో 1 కాకపోతే, ఇది 1 కాకపోతే ఖచ్చితంగా A అనేది మల్టిపుల్ ఆఫ్ P అన్నా అయి ఉండాలి. అది మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అయినా అర్థం చేసుకోండి. ఓకేమ్మా, నా ఏం తీసుకుంటున్నాం? సపోజ్ P ఈజ్ ఏ ప్రైమ్, ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నారు. P ఈజ్ ప్రైమ్ అన్నాడు కాబట్టి లెట్ P ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్.
పీ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే హౌ మెనీ డివైజర్స్ ఇట్ హ్యాస్? డివైజర్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎన్ని ఉంటాయి పీకి? రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ దట్? 1 and p. ఓకే, p has 2 divisors only, 1 and p. p has 2 divisors only. ఓకే అమ్మా, p has 2 divisors. ఏంటవి? 1 and only. ఒకవేళ pకి ఓన్లీ 1 డివైజర్ 1 అనేదే ఉన్నదనుకోండి, అంటే p వాల్యూ 1 అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏపీ a,1 మీన్స్ 1 అవుతుంది. ఆర్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? p అవుతుంది. ఎందుకని? pకి డివైజర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నా అవ్వాలి, ఆర్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అన్నా కావాలి. ఫస్ట్ కేసు చూస్తున్నాను. ఇఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దెన్ థీరం ప్రూవ్డ్. ఎందుకని? ఇక్కడ ఏం చూపించాలి? ఏపీ 1 అన్నా కావాలి, లేదా అదర్ 1. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే కదా కావాలని చెప్తున్నాం. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ p అని చెప్తున్నాం. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ ఏ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ p అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కేసెస్ అరైజ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాము. p ప్రైమ్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 డివైజెస్ 1 and p. ఇప్పుడు అయితే ఏపీ వచ్చేసి ఏపీ మీన్స్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏపీ 1 ఆర్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏపీ ఈజ్ p కావాలి. ఫస్ట్ కేస్ ఇఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే దెన్ థీరం ప్రూవ్డ్. అంతే, ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది కాబట్టి థీరం ప్రూవ్డ్. ఒకవేళ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాలేదు, దెన్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అవ్వాలి కదా. సో ఇఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ p. ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ p. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను ఎగ్జాంపుల్. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. ఏ వచ్చేసి 10 అనుకోండి, p వచ్చేసి 5 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏపీ ఎంత అయిందమ్మా? p అయింది. ఏ 10, p 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అయింది. కాబట్టి ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అయింది అంటే ఈ ఏ ప్లేస్లో ఉన్నది మల్టిపుల్ ఆఫ్ p అనేగా. 10 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అమ్మా. 10 కంపల్సరీ ఏంటి? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5ఏగా. 5 into 2 చేస్తే 10 వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్గా అప్లై చేసుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. కాబట్టి ఇక్కడ 2 కేసెస్ అరైజ్ అవుతున్నాయి. ఏపీ 1 అయితే దెన్ థీరమ్ ఈజ్ ప్రూవ్. ఒకవేళ ఏపీ 1 కాలేదు అంటే కంపల్సరీ ఏమవ్వాలి? ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అవ్వాలి. సో ఇఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p, రిమెంబర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్లీ, యూ అండర్స్టాండ్. ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p, దెన్ దిస్ p 10 ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 కాబట్టి దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఏ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ p. Now we see the next one. If a prime p does not divide a, then pa is equal to 1. Then pa is equal to 1. p కానీ p does not divide a, then p is equal to a. does not divide. p ఏని డివైడ్ చేయట్లేదంట. ముందు తీరం చూడండి కొంచెం. p అంటే ఇది. p ఏని డివైడ్ చేస్తే ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అయింది. p అనేది ఏని డివైడ్ చేయట్లా. ఇది చూడండి, p అనేది 5, ఏ 8 అనుకోండి. p డస్ నాట్ డివైడ్ 8, దెన్ కంపల్సరీ దేర్ జీసీడీ ఈజ్ 1 కదా. అదే థీరం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు. ఒకవేళ p అనేది ఏని డివైడ్ చేయకపోతే వాటి జీసీడీ వచ్చేసి 1 అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అనుకోండి. ఇప్పుడు 5 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 8 కాబట్టి వాటి జీసీడీ 1 అవుతుంది. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ దానికి, అది చూపించబోతున్నాం మనం. ఓకే, ఇఫ్ p does not divide a, then pa is. Let d is equal to pa. pa means gcd of p and a. You let gcd of p and a is equal to d. అంటే అర్థం ఏంటి? d pa రెండిటికి gcd అంటే d divides both numbers అనేగా. d divides p and d divides a. రెండింటిని డివైడ్ చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు d divides p అని తీసుకుంటున్నాను. d డివైడ్స్ p అంటే d ప్రైమ్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసిందంటే ఆ ప్రైమ్ నెంబర్ d వాల్యూ pని డివైడ్ చేసే నెంబర్స్ ఏమేంటి అమ్మా? p ప్రైమ్ కాబట్టి 1 and dనే కదా. pని డివైడ్ చేసే నెంబర్స్ ఏంటి? p ఈజ్ ప్రైమ్. pని డివైడ్ చేసే నెంబర్స్ 1 and p ఇట్ సెల్ఫ్ కాబట్టి d డివైడ్స్ p. ఇక్కడ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు pa. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు gcd ఆఫ్ 2 numbers p and a. బై డెఫినిషన్ d డివైడ్స్ p అండ్ d డివైడ్స్ a. రెండింటిని డివైడ్ చేయాలి. d అనేది d డివైడ్స్ p అని తీసుకుంటే p ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి
డి ప్రైమ్ నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తుంది అంటే కంపల్సరీగా ఆ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏమేమి అవ్వాలి, 1 అన్నా కావాలి, పి అన్నా కావాలి. కాబట్టి దిస్ ఇంప్లైస్ డి డివైడ్స్ 1 ఆర్ డి డివైడ్స్ పి మీన్స్ పి ఈజ్ 1 కాబట్టి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నా కావాలి ఆర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అన్నా కావాలి. ఎందుకని ప్రైమ్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసే నెంబర్స్ ఏంటేంటి, ప్రైమ్ నెంబర్కి ఫ్యాక్టర్స్ 1 అండ్ పీనే. కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ 1 అండ్ పీ కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్ డివైజర్స్ వచ్చేసి 1 అండ్ పీ కాబట్టి మీకు ఇక్కడ డి డివైడ్స్ పీ మీన్స్ డి 1 అన్న డివైడ్ చేయాలి, డి ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ అవ్వాలి. లెట్ ఈ సెకండ్ కేసు అనమాట. డి డివైడ్స్ ఏ అని తీసుకుంటే, డి డివైడ్స్ ఏ తీసుకుంటే ఇక్కడ డి అనేది ఏని డివైడ్ చేస్తుంది, కానీ డేటా ఏమి ఇచ్చింది, పీ డస్ నాట్ డివైడ్ ఏ అని ఇచ్చారు. సో డి ఏని డివైడ్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం, పీ డస్ నాట్ డివైడ్ ఏ అన్నాడు. పీ ఏమో ఏని డివైడ్ చేయట్లేదంట, డి మాత్రం ఏని డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే కంపల్సరీగా డి అనేది పీ కాదు కదా, డి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ కేస్, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, హెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. డి మీన్స్ జీసీడీ ఆఫ్ ఏపీ, GCD of AP is 1. That is the proof. And next we see the next theorem. If A is prime P and P divides AB, then P divides A or P divides P. If A prime P and P divides AB, then P divides A or P divides B. See here ma, if A prime P ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అట, ఇఫ్ పార్ట్ ఈజ్ గివన్ డేటా, ఇఫ్ P ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ మీన్స్ P ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ గివన్, అండ్ P divides AB, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గివన్. దెన్ వీ షో దట్ P divides A or P divides B. P ఏనైనా డివైడ్ చేయాలట, P Bనైనా డివైడ్ చేయాలట. ఓకేమ్మా, లైక్ నో డౌట్ P ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ P divides AB. ఈ రెండు తీసుకోండి, ఈ రెండు డేటాలో ఇచ్చినవి అని అర్థం. సపోజ్ P డివైడ్స్ ఏ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి కావాలి, P డివైడ్స్ ఏ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకటి డివైడ్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి థీరం ప్రూవ్, ఇంకేం ప్రూవ్ చేసేదానికి ఏం లేదు. దీని ముందు మీరు ఏం రాస్తారంటే, నోట్బుక్ రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తున్నారు కదా, ప్రూఫ్ అని పెట్టి గివన్ P ఈజ్ ప్రైమ్ అండ్ P డివైడ్స్ AB అని పెట్టండి. P ఈజ్ ప్రైమ్ and P divides AB. This is given. Suppose we assume P divides A, then theorem is proved. If P does not divide A అనుకోండి, P does not divide A అనుకోండి, ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దీన్ని డివైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆర్ అనదర్ వన్ ఏంటి, P divides B అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ కేసు P divides A అని తీసుకున్నాం, ఇంకేం ప్రూవ్ చేయడానికి ఏం లేదు, ఎందుకంటే P divides A అనేది రిజల్ట్, P divides A ఆర్ P divides B. P divides A అని చెప్తున్నాం కాబట్టి థీరం ఈజ్ ఓవర్. ఒకవేళ P does not divide A అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ P divides B. ఆల్రెడీ ఇన్ డేటా వీ హ్యావ్ గివన్ P divides AB. సో if P divides AB, that means it is given, P divides AB is given, and if P does not divide A, then we have to prove P divides B. By above theorem, ఈ థీరం ఏం చెప్తుంది చెప్పండమ్మా, P does not divide A అయితే GCD of PA is 1 అవుతుంది. కాబట్టి by above theorem P does not A, ఇది P does not divide A, then AP is equal to 1. మీకు యూక్లిడ్స్ లెమ్మా ఏం చెప్తుందో ఒకసారి చెప్పండి. ఇక్కడ మనం తీసుకుందండి P divides AB వాళ్ళు ఇచ్చారు, PA is equal to 1 అని వచ్చింది. చూడండి ఒకసారి, P divides AB, P రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది, అండ్ PA వచ్చేసి 1 అయింది. GCD of PA, GCD of P and first one is 1 అయింది. యూక్లిడ్స్ లెమ్మా ఏం చెప్తుంది అప్పుడు, P divides రెండో నెంబర్ అని చెప్తుందిగా, కాబట్టి P divides B. చూడండి అమ్మా, రెండు కేసెస్ ఇక్కడ గివన్ డేటా P is prime and P divides AB, ఇది గివన్ డేటా. ఇప్పుడు మనం చూపించాల్సింది P divides A అన్నా అవుతుంది ఆర్ P divides B అన్నా అవుతుంది అని చూపించాలి. ఫస్ట్ కేస్, ఇఫ్ సపోజ్ P divides A, దెన్ థీరం ఈజ్ ప్రూవ్డ్, ఎందుకంటే ఒకటి డివైడ్ అయితే చాలు అని చెప్తుంది అది. ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది డివైడ్ అవుతుందని తీసుకుంటే
ఓకే ప్రూవ్. సపోజ్ పీ డస్ నాట్ డివైడ్స్ ఏ, అప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి, పీ డివైడ్స్ బి అని చూపించాలి. సో ఏం తీసుకుంటున్నాం, సెకండ్ కేస్ పీ డస్ నాట్ డివైడ్స్ ఏ అని తీసుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ డేటాలో ఏమి ఇచ్చారమ్మా, పీ డివైడ్స్ ఏబి అని ఇచ్చారు. సో పీ డివైడ్స్ ఏబి అండ్ పీ డస్ నాట్ డివైడ్స్ ఏబి. మీరు ప్రూవ్ చేయాల్సింది పీ డివైడ్స్ బి. ఈ థీరం ఏం చెప్తుంది, బై అబౌవ్ థీరం పీ డస్ నాట్ డివైడ్ ఏ అయితే పీ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడు పీ డస్ నాట్ డివైడ్ ఏ అయితే జీసీడీ ఆఫ్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ పీ డస్ నాట్ డివైడ్ ఏ కాబట్టి పీ ప్రైమ్ కాబట్టి మనకి జీసీడీ ఆఫ్ పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు యూక్లిడ్స్ లెమ్మా చూసామంటే పీ డివైడ్స్ ఏబి అండ్ ద జీసీడీ ఆఫ్ పి అండ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 1, దెన్ we have p divides second number, that means p divides b. చూసారా, by Euclid's lemma we have p divides ab and gcd of pa is equal to 1 gives p divides ab. p divides ab, p and a gcd is 1, then p must divide second number, that means p divides b. Okay ma, so here we use the Euclid's lemma.